Hello, very good morning, students. Today is the first lecture of semester 6. From today, we are going to start second part of Visual Basic. In the first part, we have covered all the controls, properties, methods and events available in Visual Basic. Now, in the second part, we have to cover કોડિંગ આઈ મીન કે મેક્સિમમ ફોકસ હવે કોડિંગ ઉપર રહેશે. નો ડાઉટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઓલ ધ કંટ્રોલ્સ વિચ વી હેવ કવર્ડ ઇન ફિફ્થ સેમેસ્ટર બિકોઝ ઓલ ધ કોડિંગ અત્યાર સુધી તમે જે વિઝ્યુઅલ બેઝિક ભણ્યા એના પર તમને એવો આઈડિયા આવ્યો હશે કે કંટ્રોલ્સ વગર કાંઈ નહીં થાય. વી રિક્વાયર એટલીસ્ટ અ ફોર્મ ટુ ડુ સમથિંગ. મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ અ ફોર્મ. ઇફ યુ હેવ અ ફોર્મ, then and then only you can write some code, because whatever is displayed on the screen when you run the program is form. Without form we cannot do anything. So form is also a control. Likewise we have lots of controls, and in this part we shall apply different coding exercises on this controls. As such નવું કાંઈ નથી. આપણે ભણી જ ગયા છીએ વેરિયેબલ, ડેટા ટાઈપ્સ, then operators, plus minus multiplication division, basic operations which we have already done in fifth semester. Then if, that is selection, do case and case, and loops. Okay, એ સિવાય એક છે મેનુ એડિટર, but it is operating. I am just talking about our syllabus. બ્રીફમાં તમને આઈડિયા આપું છું કે પ્રોગ્રામિંગમાં શું શું આવે છે આપણને. તો આ બધા કન્ટેન્ટ્સ આવે છે, એટલે અઘરું કાંઈ જ નથી. એન્ડ આઈ થિંક કે યુ મસ્ટ હેવ રિયલાઇઝડ કે લાસ્ટ સબ્જેક્ટ, આઈ મીન ધ થર્ડ યર સબ્જેક્ટ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ વન કમ્પેર્ડ ટુ ફર્સ્ટ યર એન્ડ સેકન્ડ યર. એટલે કમ્પેર્ડ ટુ સી એન્ડ ફોક્સ પ્રો, વિઝ્યુઅલ બેઝિક ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝી. easy to operate, easy to understand. Fine. Now let us open Visual Basic. In fact, I have already opened it. We shall save our programs in a folder. So first of all, let us check, do we have a folder in this PC or not? Okay. If we do not have any folder, then let us create one. Become 4 is there. Let us create a folder named as Become 6. Okay. Become 6. So we shall try to save. Right now this folder is empty. We shall try to save our programs, our forms in this folder. Fine. Now let us go to Visual Basic. Fine. First of all, let us revise. 5 મિનિટ પહેલાં આપણે થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ. આમ તો તમે લોકોએ પ્રેક્ટિકલ કર્યા જ છે અને એક્ઝામ પણ આપી છે, એટલે બહુ વાંધો નહીં આવે. Then also, this is the main screen of VB, you know it. The question related with VB IDE was asked in exam. Explain VB IDE. So this is VB IDE, right? બધું તમને ખ્યાલ જ છે. This is toolbox, this is project explorer, this is property window. These 3 items of VB IDE are most important. So when you prepare a form in Visual Basic, minimum these 3 things are required, right? From here you can make use of any tool. Here you can add new form, or you can see the list of forms available under your project. And in the properties window you can set the properties of different controls at design time, right? At design time you can set properties, as well as if you write in code window. In code window, if you try to set properties, આપણે કરેલું જ છે ઓલરેડી, બરાબર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રન ટાઈમ. અહીંયા આપણે જ્યારે કંઈ લખીએ છીએ અને કંઈક સેટ કરીએ છીએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેબલ 1 ડોટ બેક કલર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્લુ, then it is called run time. Run time is temporary, design time is permanent, right? Whatever you have set from this property window, it will be permanent. Permanent in the sense કે તમે જ્યારે જ્યારે ફોર્મ ખોલશો તો ઓરિજિનલ સેટિંગ્સ આના જ હશે.
ઓકે, ઓલું જે રન ટાઈમ છે એ જ્યારે તમે રન કરો છો એટલો ટાઈમ જ દેખાશે, પછી પાછું ડિઝાઇન ટાઈમ હતું એમને એમ થઈ જશે. ફાઇન, હમણાં એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ જ છે પહેલાં. એન્ડ યસ, યુ હેવ ટુ વ્યૂઝ ઓફ યોર ફોર્મ, ઓબ્જેક્ટ વ્યૂ એન્ડ કોડ વ્યૂ. કોડ વ્યૂ વિલ બી ડિસ્પ્લેડ ઇન કોડ વિન્ડો. બરાબર, કે તમારા ફોર્મની અંદર તમે શું લખેલું છે, ટાઈપિંગ, પ્રોગ્રામિંગ, that can be seen in code view, and the layout of your form can be seen on the in the object view. Fine, is this clear? Okay, now let us try ફોર્મ. ફોર્મ બીજું એક કંટ્રોલ આપણે નથી લેતા, ફોર્મમાં જ હું ટ્રાય કરું છું. બેક કલર, by default the back color of form will be, say for example, yellow. Okay, so when you run this form, so the background color of form will be yellow. Okay, and in the command buttons click event I shall write okay, form1 dot. Why I am repeating this, girls? Because you have learned this in online lectures only, right? 1-to-1 આપણે મળ્યા હોય ને મેં તમને બતાવ્યું એવું ક્યારે નથી થયું. નો ડાઉટ તમને આવડતું જ હશે. બેક કલર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીબી ગ્રીન, વીબી ગ્રીન. ઓકે, એન્ડ યસ, વન મોર થિંગ I have told you in the earlier lectures of 5th semester that first of all you have to set the Windows property of form to maximize. So every time you run the form will be in maximize format. Okay, આ તો ભૂલ્યા વગર કરી જ નાખવાનું. maximized, done. અને F5 કી કદાચ યાદ ન હોય તો F5 key is the function key to run a form. Okay, done. Now this green color is temporary because we have set the green color at run time, but at design time we have set yellow color. So right now it is green. Okay, હવે જ્યાં સુધી આપણે ફોર્મ ચલાવીએ કે આમ નામ રાખીએ અથવા બીજા કોઈ કંટ્રોલ હોય જેનો યુઝ કરીએ then it is okay કે ગ્રીનનું ગ્રીન જ રહેશે. But as I close the form, the color will be turned to yellow as it is. Fine, got it? Clear? ઓકે, આટલા સુધીનું આપણે બેઝિક કરેલું છે. એન્ડ અધર કન્ટ્રોલ્સ, પ્રોપર્ટીઝ, ઇવેન્ટ્સ. અચ્છા, હવે આ વખતે તમને લોકોને એક્ઝામમાં પ્રોપર્ટીઝ, ઇવેન્ટ્સ કે મેથડ્સ એવું કાંઈ નહીં પૂછાય. હા, હવે એ જે ભલે એમાં આવશે, આપણે યુઝ કરશું, ઘણી પ્રોપર્ટી યુઝ કરશું, ઇવેન્ટ્સ યુઝ કરશું, પણ એ કાંઈ પૂછાશે નહીં. થિયરીમાં ઇટ વિલ નોટ બી આસ્ડ, બટ બિકોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન કોડિંગ you have to write event, because VB is event driven programming. All of you know it is event driven programming. So if we want to write something, even a single line, print or something, we have to write event. It is compulsory. Events are part of our coding, definitely. But theoretically exam માં હવે એક પણ event પૂછાશે નહીં. Okay, fine. Now let us start with the syllabus of 6th semester. Okay, first of all, naturally બધાને ખ્યાલ જ છે કે we have to learn how to define variable. I hope all of you know what is a variable. Variable is a memory location which is used to store some data. Data can be of any type. There are lots of data types available in VB. We shall prepare one form having all the variables of different data types. We shall create it in our lecture. But right now, let us learn how to define a variable. Now, do you remember or have you realized, girls, કે આપણે ઓપરેટિંગ કર્યું, મતલબ કે પ્લસ, માઇનસ, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન, એવું બધું આ પ્રોગ્રામ્સ નાના નાના આપણે કર્યા છે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં. બટ anywhere we have not used any variable. તમને ક્યારે એવું રિયલાઇઝ થયું કે એકે વેરિયેબલ યુઝ કર્યા વગર કર્યું? Why? Because here VB provides you names of controls. દરેક કંટ્રોલ છે ને નામ છે. એટલે આપણે શું કરતા હતા યાદ હોય તો રિવાઇઝ કરાવું છું કે ટેક્સ્ટ 3
dot text is equal to text1 dot text into text2 dot text. Directly, I mean we can directly access the value of any control by using the property. આપણે એવું કરતા હતા ને કે વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યો જ નથી. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડિફાઇન વેરિયેબલ યુ કેન ડિફાઇન એન્ડ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હા, જ્યારે તમે પ્રોગ્રામિંગ કરો છો વ્યવસ્થિત તો યુ વિલ રિક્વાયર વેરિયેબલ્સ. વેરિયેબલ્સ વગર કાંઈ વસ્તુ નહીં થઈ શકે. ફાઇન. સો ટુડે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ક્રિએટ વેરિયેબલ ઇન એન ઇવેન્ટ. હા, કોઈ એક ઇવેન્ટમાં આપણે પહેલાં વેરિયેબલ ડિફાઇન કરીએ છીએ. ઓકે, અત્યારે પહેલાં આપણે પ્રેક્ટિકલમાં હું દેખાડું છું, પછી આ જે હું અત્યારે બોલું છું ને વેરિયેબલ, એનો ક્વેશ્ચન આ વખતે લાંબો છે. હા, પહેલાં જે આપણે સી અને ફોક્સપ્રોમાં ભણ્યા છે કે વોટ ઇઝ વેરિયેબલ, હાઉ ટુ ડિફાઇન વેરિયેબલ ઇન ફોક્સપ્રો, ઓકે, અને રાઇટ રૂલ્સ ને એવું કંઈક એવા ક્વેશ્ચન્સ આવતા. આ વખતે એવું નથી. શું કામ એવું નથી? બિકોઝ વી હેવ સ્કોપ ઓફ વેરિયેબલ. સ્કોપ એટલે સમજો છો, સ્કોપ મીન્સ એરિયા ઓફ વેરિયેબલ. એરિયા એટલે એનું એ કેટલામાં એનું અવેલેબિલિટી. એરિયા મતલબ આપણો એરિયા હોય ને, રાઈટ, કે અત્યારે કોલેજેથી ઘરે ગયા તો આપણો એરિયા ક્યાં છે, તો જે ઘરમાં આપણે રહી છીએ એટલા એરિયામાં જ આપણે પછી બહુ, તો ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે યુનિવર્સિટી પાસે રહેતા હો, બરાબર, તો તમે રોજ ત્રિકોણ બાગે ન જોવા મળો, ન મળો ને, ક્યારેક જાઓ કામથી, બરાબર છે, પણ રોજ તો યુનિવર્સિટી રહેતા હો તો ત્યાં છે કે રહેતા હો તો એ તમારો એરિયા છે. હા, વી હેવ એરિયા. હા, ધીસ ક્લાસરૂમ ઇઝ અવર એરિયા. હા, ફોર 1 hour ધીસ ઇઝ અવર એરિયા. કે આપણે આની બહાર ન હું જોવા મળું, ન તમે જોવા મળો. ખ્યાલ આવે છે? સેમ વે વેરિયેબલ હેઝ એરિયા. એને કહેવાય ઇન કમ્પ્યુટર્સ લેંગ્વેજ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કોપ. સ્કોપ ઓફ અ વેરિયેબલ. તો એનો એરિયા હોય કે દેટ વેરિયેબલ ઇઝ અવેલેબલ ઇનસાઇડ દેટ એરિયા ઓનલી. આઉટ ઓફ દેટ એરિયા દેટ વેરિયેબલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. તો લાઇકવાઇઝ વી હેવ 3 types ઓફ એરિયા કે સ્કોપ ઓફ વેરિયેબલ. બરાબર, એ જે વાર છે એટલે આપણે કરીએ જ છીએ, પણ પહેલાં જોઈ લો ખાલી કે હાઉ ટુ ડિફાઇન વેરિયેબલ. ઓકે, now as you all know કે we need to write event. Okay, event can be written on any control, but generally it is my practice to write event on command button. Okay, બાકી તમે તો ટેક્સ્ટ બોક્સ ઉપર બી ઇવેન્ટ લખી શકો, ફોર્મ કંટ્રોલ ઉપર બી ઇવેન્ટ લખી શકો, યુ કેન ટેક એની લેબલ કંટ્રોલ પર લખી શકો, but I have taken command button. I shall take one more command button. Let us make copy. Control C, Control V. Here we have to say no. Have you read this message any time? You already have a control named command1. Do you want to create a control array? Look, do you want to create a control array? This was the question asked by VB when you copy anything. So till today we have not learned how to define control array. Simple array નથી કર્યો, control array ક્યાંથી કર્યો હોય? નથી જ કર્યો. And we don't want to do this. In this semester you will learn. આ સેમેસ્ટરમાં અહીંયા તમે આપણે પછી યસ કહેવું પડશે. એટલે if you say yes, then VB will create array of controls. Okay, right now we are saying no. કારણ કે હજી આપણે ભણ્યા નથી, આ તો હજી ભણવાનું છે આ સેમેસ્ટરમાં, એટલે તમને કીધું કે આ ખાસ રીડ કરવાનું. You have to say no. Okay, so we have 2 command buttons, right girls? Got it? આ તો બધું આવડે જ છે? Okay, fine. Now I want to write events on command button 1 and command button 2. Okay, fine. હવે આપણે આનો કલર ચેન્જ નથી કરતા, ભલે જે છે એ રાખીએ. Now in VB, if you want to define variable, the command is dim, D-I-M. D-I-M is the command which is used to define a variable. Okay. Second thing, it is not compulsory to declare the data type of a variable while using dim command. It is not compulsory, I tell you. એ શું કામ હજી આગળ આવશે? But it is advisable. But it is advisable કે while you define a variable with dim command, you have to declare that this variable will be of this type. Basically બધાને ખ્યાલ છે કે integer is a type.
ફ્લોટ ઇઝ અ ટાઈપ તો બધી આવશે આપણે 1 by 1, પણ બેઝિક જનરલી આપણે ઇન્ટીજરથી તો કરતા જ હોય, ન્યુમરિક ડેટા એન્ટર કરતા હોય. ઓકે. There are some special data types available in VB, like string, boolean, variant, જે ભૂતકાળમાં તમે ક્યાંય ભણ્યા નથી, તમે સાંભળ્યું નથી, જે અહીંયા છે, એન્ડ દે આર વેરી યુઝફુલ. એ આપણે જ્યારે કરશું ત્યારે બતાવીશ. અત્યારે રાઇટ નાઉ આઈ એમ યુઝિંગ ઓનલી ઇન્ટીજર. ડાયમેન્શન આઈ એઝ, લુક what happened if my command is right. Okay, the way I have used the command, that is dimension, then name of variable, then as, if it is correct, આમાં કંઈ મિસ્ટેક નથી, તો VB will give you help. All of you know, બધાને ખ્યાલ જ છે કે વારે વારે તમને હેલ્પ આપશે, so that chances of mistakes, errors are reduced, right? એટલે બને ત્યાં સુધી આપણે એરર એ કરવા જ નહીં દે. તેમ છતાંય તમને એમ થાય કે ના મારે જ લખવું છે ને તમે ટાઈપ કરો અને પછી એમાં ખોટો સ્પેલિંગ લખો, then it is your problem. Okay, but it is giving you it is giving you help કે અહીંયા ઇન્ટીજર આવી ગયું છે તો you can select. ગર્લ્સ સેમ વે ઓલ ડેટા ટાઈપ્સ, જેટલી 9 કે 10 ડેટા ટાઈપ છે ને બધી બુકમાં બહુ વ્યવસ્થિત આપેલી છે, એટલે જ મેં કીધું કે બુક આપણે હમણાં 2-4 દિવસ તો સાથે જ રાખશું, આમ તો કાયમ માટે સાથે રાખો તો સારું જ છે. ઓકે, તો integer. Fine. So while attending my lecture, online or offline, it will be advisable for all of you to keep your book with you. Okay, I shall give you the page number કે આ પેજ ઉપર જો આ હશે, પણ it is better. હવે બધા પાસે બુક આવી જ ગઈ હશે એટલે કંઈ પ્રશ્ન નથી. Fine. What I have written, dimension I as integer. That means one variable has been defined and its name is I. And it is of type integer. Now look at this statement જે આપણે ઉપર ટાઈપ કર્યું ને, જુઓ તમે ગર્લ્સ, dim as integer, all are in blue color, they are in blue color and I is in black color. That means I is not keyword, I is not keyword, but all other dim as integer are keywords. એટલે જો એ બ્લુ ન થઈ જાય ને that means કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, that means error. તમને અહીંથી જ ખબર પડી જાય છે કે એરર છે. ઓકે, આ થઈ ગયું, that means કે this is correct, one variable has been defined. Done? થઈ ગયું છે define. Now let us assign value to that variable. Normal આપણે કરતા હોય છે, બરાબર. I is equal to 10, I is equal to 10 and print I. Print યાદ છે ને બધાને? Print statement is used to print the value of any variable or any constant. કાંઈ તમારે ફિક્સ પણ પ્રિન્ટ કરવું હોય તો print is useful. You can also use the controls of Visual Basic. તમને એમ થાય છે કે મારે વેરિયેબલ જે પ્રિન્ટ થાય છે એટલે એની વેલ્યુ મને જોવી છે સ્ક્રીન ઉપર, તો મને પ્રિન્ટ નથી યુઝ કરવું, લેબલ ઉપર મને દેખાવું જોઈએ, તો દેટ યુ કેન ડુ. લુક, નાવ ગર્લ્સ યુ નો હાઉ ટુ યુઝ ડિફરન્ટ કંટ્રોલ્સ. એટલે નાવ ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ કે હવે મારે આમાં આ કરવું કે આ કરવું. હું તમને બે રીત દેખાડીશ, હમણાં આપણે પછી લેવલ ઉપર લઈને જોઈએ. ઓકે, એટલે તમને શું પાછું બધું જૂનું જૂનું યાદ આવતું જાય. સો આ બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ એક આપણો થઈ ગયો કે ડિફાઇન an integer variable, assign value to that variable and print that variable. બહુ સિમ્પલ, રાઈટ? પણ હા, only one thing you have to keep in mind, that this variable has been defined in an event. Inside an event it has been defined. Look, આની અંદર છે, આ એક પોઈન્ટ યાદ રાખજો ખાલી, કેમ કે આગળ હમણાં એનો રેફરન્સ આપું છું કે આમે ક્યાં કર્યો છે ડિફાઇન. જોજો, આ બે ઇવેન્ટ મારી પાસે છે ને, તો where I have defined this variable in command once click event inside the block. આ જે બ્લોક આખો બન્યો ને, પ્રાઇવેટ સબ ને એન્ડ સબ, એક બ્લોક છે, ઇવેન્ટનો બ્લોક છે. inside that block we have defined this variable. ફાઇન. હવે આપણે એક પ્રોબ્લેમ નહીં પણ એક ચેન્જ કરવો પડશે કે when you print, if you remember કે the output of print will be here on the form. એટલે ફોર્મ જે છે ને, ફોર્મ એના ફોન્ટ આપણે મોટા કરવા પડશે, નહીં તો તમને દેખાય નહીં સ્ક્રીન ઉપર. તમને ખ્યાલ છે જનરલી કે ક્લાસરૂમમાં હોય કે આપણે ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં હું ફોન્ટ બને ત્યાં સુધી મોટા રાખું તો તમે ઇઝીલી વાંચી શકો. ઓકે,
એટલે આપણે અહીંયા ફોર્મ કંટ્રોલ સિલેક્ટ કરવાનો છે. હવે આ તો આઈડિયા આવી ગયો છે ને કે જે કંટ્રોલ સિલેક્ટ કર્યો હોય એની જ પ્રોપર્ટી દેખાય. ઓકે, એટલે ફોર્મ કંટ્રોલના આપણે ફોન્ટ ચેન્જ કરીએ છીએ. ફોન્ટ ચેન્જમાં મારે એની ખાલી સાઇઝ જ મોટી કરવાની છે. ઓકે ફાઇન. અત્યારે નહીં દેખાય તમને, પણ આની ઇફેક્ટ ક્યારે આવે? વેન યુ પ્રિન્ટ સમથિંગ. પ્રિન્ટનું જે આઉટપુટ છે ને એમાં આવે. નાઉ લેટ અસ રન ધીસ ફોર્મ. ઓકે, કમાન્ડ 1 ક્લિક. અહીંયા આપણે આઈ એમ ક્લિકિંગ ઓન કમાન્ડ 1 બટન. લુક, 10 હેઝ બીન પ્રિન્ટેડ. થઈ ગયું? હા, થઈ ગયું. ઓકે, ક્લોઝનું બટન આપણે નથી મૂક્યું, પણ ખરેખર આપણી એવી પ્રેક્ટિસ છે કે એક બટન એવું કે જ્યાં આપણે એક્ઝિટ મૂકીએ છીએ. બરાબર, હું પાછું પેસ્ટ કરીશ, કંટ્રોલ V, અને ધીસ વુડ બી એન્ડ. લેટ અસ ચેન્જ ધ કેપ્શન ઓફ ધીસ કમાન્ડ બટન. આ કમાન્ડ 3 છે, બરાબર, એને હું રાખી દઉં છું એક્ઝિટ. ડન. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, અગેન લેટ અસ ઓપન ધ કોડ વિન્ડો. ક્લિયર? We have defined a variable, we have assigned value to variable, and we have printed the variable. Very simple. જેમ આપણે બધા પહેલાં સીના પહેલાં લેક્ચરમાં કરાવ્યું હતું, ફોક્સટ્રોના પહેલાં લેક્ચરમાં કરાવ્યું હતું, અને આ વીબીમાં આપણે લાસ્ટ ઓલા સેમેસ્ટરમાં કર્યું જ નથી, અત્યારે કરીએ છીએ 6th સેમેસ્ટરમાં. આખું અડધું વીબી ભણાઈ ગયું પછી આપણે અહીંયા કરીએ છીએ આ વસ્તુ. એટલે યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ ક્યાંથી હોય તો ક્યાંયથી હોય વેરિયેબલ ડિફાઇન કરવાથી. આ સિમ્પલ પ્રિન્ટ નહીં તો તમને આવડે છે. અચ્છા, વન મોર થિંગ કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ સમથિંગ વિથ ધ વેરિયેબલ, હા, કેવી રીતે કે અહીંયા 10 પ્રિન્ટ થયું ને એની જગ્યાએ મારે એમ કરું છું કે વેલ્યુ ઓફ આઈ ઇઝ 10. આપણે ન કરીએ કે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ ઓર સમ ઇઝ ધીસ જનરલી. ઓકે, તો હિયર આઈ શેલ પ્રિન્ટ લાઈક ધીસ કે વેલ્યુ ઓફ આઈ ઇઝ કોમા, અરે કોમા આઈ. છે, સો ઇટ ઇઝ ઇઝીયર ઇન વીબી. હા, બાકી સીમાં કે એમાં હોય ને તો તમારે થોડીક મહેનત કરવી પડે, કંઈક કન્વર્ટ કરવું પડે, બિકોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્ટીજર, ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ, હા, કે પ્લસની સાઇન કેવું કરવું પડતું જો યાદ હોય તો. આમાં બહુ ઇઝી છે, વેરી ઇઝી, કે કોમા ઓપરેટર વિલ કોન્કેટિનેટ ટુ સ્ટ્રિંગ્સ ઓર ટુ વેરિયેબલ્સ ઓર વોટ એવર મે કોમ્બિનેશન યુ વોન્ટ. જ્યારે તમારે કરવું છે તો ખાલી કોમા કરીને મૂકી દો. ફાઇન? ઓકે, so guys, it was just introduction to variable. Okay, હવે જે કરાવીશ એનો હું પ્રોગ્રામ કરાવું છું કે જે તમે લખી શકો વ્યવસ્થિત. ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ યુ કેન સે, ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ ઓફ 6th semester. Fine, but before that let me tell you that the variable which we have defined inside command 1 click event is local to that event. Local word સમજો છો? local કોને કહેવાય? It is local to that event. In the scope of variable there are 3 scopes: local, global and public. હા, local, global એટલે કે ફોર્મ લેવલ, એને ફોર્મ લેવલ કહેવાય, અને થર્ડ ઇઝ પબ્લિક. local variable, form level variable and global or public variable. 3 types of scope. This is the most important question. એટલે કે જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર ડિસ્કસ કરશું ને ત્યારે તમારો પહેલો ક્વેશ્ચન એમાં આવ્યો. આપણે અત્યારથી થિયરીની તૈયારી સાથે સાથે ક્લાસમાં કરતા જ જવાની છે, બરાબર ને? એટલે કંઈ તકલીફ ના પડે. અને ગર્લ્સ, આ વખતે લકીલી તમને લોકોને જનરલ ઓપ્શન મળ્યું છે. હા, કમ્પલસરી નથી કે 6th સેમેસ્ટરમાં પણ જનરલ ઓપ્શન મળે. હા, એટલે વી હેવ ટુ બી પ્રિપેર્ડ એકોર્ડિંગ ટુ અવર પેપર સ્ટાઇલ. અને આ વખતે ક્વેશ્ચન્સ ઘણા થશે, કારણ કે છે પૂછી શકાય એવું ઘણું બધું છે.
લાસ્ટ ટાઈમ તો હતું નહીં એટલું બધું. સો સ્કોપ ઓફ વેરિયેબલ. તો there are 3 scopes of variables: local, form level and global. The answer is properly given in book, પણ હમણાં નહીં, છેલ્લે 3 કરાવી દઈશ ને પછી તમને હું બુક રિફર કરાવીશ. ઓકે, લાસ્ટમાં. અને આ વખતે આપણે એવું જ કરશું, ટોપિક કરતા જઈએ ને એને ક્વેશ્ચન આન્સર કરતા જશું એમાંથી, બરાબર? એટલે તમે જો બુક પ્રિપેર કરવી હોય તો કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ ધ લોકલ. ફર્સ્ટ સ્કોપ જે છે એ લોકલ છે. વોટ ઇઝ લોકલ? Local means the variable is available inside the event where it is defined. Out of that event, that variable is not available. Are you getting? The variable, એટલે આપણી પાસે કયો છે? I છે. તો I variable is available inside command one click event only. Out of that event, એની બહાર નીકળી જાઓ, it is not available. આ VB છે એ કેવું છે? ઇવેન્ટ ડ્રિવન પ્રોગ્રામિંગ. એટલે ફોક્સ પ્રો અને સીમાં જેમ કરતા હતા કે આખું એને પહેલાં વેરિયેબલ ડિફાઇન કરી દીધા, પછી એનો યુઝ કર્યો આખા પ્રોગ્રામમાં 10 લાઈન 15 લાઈનનો પ્રોગ્રામ લખી નાખ્યો. એવું નથી. ઓકે, અહીંયા તો મોડ્યુલ્સ બન્યા છે, અલગ અલગ છૂટા મોડ્યુલ્સ. તમારે જે મોડ્યુલ રન કરવું હોય કરો, નથી કરવું તો ન કરો. ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ. લુક, ઇફ યુ રન ધ પ્રોગ્રામ અને આમને આમ હું બેઠી રહું અને ડાયરેક્ટલી ઇફ આઈ ક્લિક ઓન એક્ઝિટ બટન તોય ચાલે ને, ચાલે જ છે. કમ્પલસરી નથી કે હું કમાન્ડ વન ઉપર ક્લિક કરું. આઈ હેવ રિટર્ન ધ ઇવેન્ટ. જો મેં આ લખ્યું છે તો ક્યાંય રન થયું? ન થયું ને. શું કામ ન થયું? કારણ કે ઇટ ઇઝ ઇવેન્ટ ડ્રિવન પ્રોગ્રામિંગ. એટલે તમારે રન કરવું હોય, તમારી ઈચ્છા હોય તો કરો, મારે ક્લિક કરવું જ નથી. મારે એ ઇવેન્ટ ફાયર જ નથી કરવી તો ન કરું. સિમ્પલ. ગોટ ઇટ? વેરી ગુડ. ઓકે ગર્લ્સ, સો લેટ અસ ટ્રાય. હવે આપણે ટ્રાય કરીએ ઊંધું કરવાની, એરર લઈ આવવાની ટ્રાય કરીએ કે જો હું એને આની ઇવેન્ટની બહાર યુઝ કરવાની ટ્રાય કરું તો શું થાય છે. જો ધીસ ઇઝ કમાન્ડ 1 ક્લિક ઇવેન્ટ, કમાન્ડ 2 એન્ડ કમાન્ડ 3, ત્રણેયની છે ને. ઓકે, ફર્સ્ટ જે છે એમાં આપણે કંઈક કોડિંગ કર્યું છે, સેકન્ડ ઇઝ એમ્પ્ટી અને થર્ડ ઇઝ ફોર એક્ઝિટ. એમાં તો કંઈ કરવાનું જ નથી. ઓકે, નાવ હિયર આઈ શેલ ટ્રાય ટુ પ્રિન્ટ આઈ, કારણ કે મેં ઓલરેડી 10 આપેલું છે આઈમાં, તો અહીંયા પ્રિન્ટ કરી શકું ને. અથવા એમાં કરી શકું કે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ પ્લસ 1, આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ પ્લસ 10. વી ડુ ધીસ, જનરલી આપણે કરીએ છીએ ને. ઓકે, પ્રિન્ટ નથી કરવું તો તમે એવું કરો. શું થાય છે જોઈ. કમાન્ડ 1 ઓકે, ચલો એ રન કરી દઉં છું એટલે આવી ગયું, એમાં ક્યાંય એરર નથી, એ તો ચાલે જ, બરાબર. નાવ લેટ અસ ક્લિક ઓન કમાન્ડ 2. થાય છે પ્રિન્ટ? આઈ પ્રિન્ટ થાય છે? શું કામ નથી થતો? કારણ કે ત્યાં છે જ નહીં. આઈ ઇઝ નોટ અવેલેબલ ધેર. ઓકે, એટલે લોજિકલ એરર કહેવાય. તમને એમ એરર એટલે એમ દેખાય નહીં ચાલુ હલે, પણ લોજિકલ એરર છે કે મેં તો કર્યું છે તો કાં નથી આવતું આઉટપુટ. મેં કર્યું છે, કોડ લખ્યો છે ને આઉટપુટ નથી આવતું. શું કામ નથી આવતું? બિકોઝ આઈ ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ ધેર. અહીંયા આઈ છે જ નહીં. ઓકે, આપણે એમ ટ્રાય કરીએ. I is equal to I plus 10. છે કંઈ, એટલે જો કે આપણે પ્રિન્ટ કંઈ કર્યું નથી એટલે મસ્ત આઉટપુટ ના આવે, પણ એની કોઈ ઇફેક્ટ નથી. ઓકે, કાંઈ. અચ્છા, અહીંયા તો આપણે આઈ ઇઝ ઇક્વલ આઈ પ્લસ 10 કર્યું, પછી ઉપર તો પાછું આપણે પ્રિન્ટ કર્યું જ છે ને, તો 20 આવે છે? ના આવે. 10 નું 10 જ રહે, કારણ કે ઈ આઈ છે એ ખાલી એક જ ઇવેન્ટ છે એમાં અવેલેબલ છે. આઉટ ઓફ દેટ ઇવેન્ટ ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ આઉટ ઓફ દેટ ઇવેન્ટ. અને હજી એક વસ્તુ પણ છે, આને રિલેટેડ જ છે, પણ લગભગ તમારા સિલેબસમાં લખેલી નથી કદાચ, પણ એ છે એક અહીંયા ઓપ્શન એક્સપ્લિસિટ લખવાનું. હું તમને સમજાવીશ, ભલે સિલેબસમાં ન હોય. અત્યારે નહીં, અત્યારે ખાલી જોઈ જ લ્યો કે આવું હોય. સ્પેલિંગ ખોટો છે ને એટલે. નાવ લેટ અસ અગેન રન ધીસ. જો શું થયું, જો એરર આવી ને. ઓપ્શન એક્સપ્લિસિટ લખ્યું તો એરર આવી, નહોતું લખ્યું તો આવતી હતી? નો. રાઈટ? વાય?
because VB makes it compulsory to define the variable before using the variable if we have written option explicit. એટલે કે ઓપ્શન એક્સપ્લિસિટ જો તમારા કોડમાં લખેલું હોય ને ઉપર, તો તમારે વેરિયેબલનો ઉપયોગ કર્યા પહેલાં એને ડિફાઇન કરવો જ પડે. ઓલામાં એરર નથી આવતી, બરાબર? પણ એ જો કે અવેલેબલ નહોતું કે પ્રિન્ટે નહોતું થતું, પણ એરર ન આપે. જ્યારે આ તો ચોખ્ખી ના જ પાડી દે કે તમે વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યું જ નથી, અથવા આવ્યું મને કંઈ ખબર પડતી જ નથી, હા, તો એને તમે કેવી રીતે લખી શકો, બરાબર? એટલે તમારે જો એવું ફોર્સફુલી કરવું હોય, અને એ સારું છે, આગળ જશો ને કહીશ કે શું કામ સારું છે, કે વેરિયેબલ તમે યુઝ કરો અને કંઈ પણ પ્રિન્ટ કરો, અસાઇન કરો વેલ્યુ, કે આવી રીતે કરો એડિશન, કંઈ પણ એક્સપ્રેશન મૂકો, એ પહેલાં વેરિયેબલ જે તમે યુઝ કરો છો એને ડિફાઇન કરવો જોઈએ. આપણે કરતા જ આવ્યા છીએ, યાદ છે ને, સી ને ફોક્સમાં કરતા જ આવ્યા છીએ. પણ વીબીમાં બાય ડિફોલ્ટ કમ્પલસરી નથી. બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી, બટ ઇફ યુ રાઇટ ઓપ્શન એક્સપ્લિસિટ then it becomes compulsory. It becomes compulsory. શું કામ નથી એનું આગળ આવશે, એ બધાનું જેટલું બોલું છું ને એ બધાનું આગળ એક્સપ્લેનેશન આવશે. આખો ટોપિક પૂરો થઈ જશે ને ત્યારે તમને બધું ક્લિયર થઈ જશે, કારણ કે આખો એક ટોપિક છે જે 2-3 લેક્ચર ચાલશે. ખાલી વેરિયેબલ, આઈ ટેલ યુ, ખાલી વેરિયેબલ છે એ જ આપણે મિનિમમ 2-2.5 લેક્ચર તો ચાલશે જ. ત્યારે તમને એકદમ ક્લિયર થઈ જશે કે અચ્છા આમાં આવી રીતે છે, આવી ડેટા ટાઈપ છે, એટલે આપણે ઓપ્શન એક્સપ્લિસિટ લખવું પડે, બાકી ન લખવું પડે. ફાઇન, ઓકે. સો ઇટ વોઝ અ લોકલ વેરિયેબલ. આજે હું ખાલી એક ફર્સ્ટ જ ઓપ્શન બતાવું છું તમને, કે ઇફ અ વેરિયેબલ ઇઝ ડિક્લેર્ડ ઇનસાઇડ એન ઇવેન્ટ then it is called local variable. Why it is called local variable? Because that variable is available inside that event only. Out of that event the variable is not available. Okay, એટલે એને કેવો કહેવાય? લોકલ. હા, આપણે લોકો નોર્મલી આપણી ભાષા છે પ્રેક્ટિકલ લાઈવ, એમાં લોકલ શબ્દ તો બોલતા હોય છે ને. હા, લોકલનો મિનિંગ શું થાય? યસ, તો અવેલેબલ ઇન દેટ સિટી ઓનલી. હા, ધારો કે રાજકોટની કોઈ વસ્તુ હોય, આપણે બાલાજી પ્રોડક્ટ છે, આપણે વેફરની ખાઈ છે, તો શું કહે કે લોકલ પ્રોડક્ટ છે, કારણ કે એ રાજકોટની અંદર જ બને છે, રાજકોટની બહાર નથી બનતી. ઓકે, એટલે એને કેવું કહેવાય? લોકલ પ્રોડક્ટ છે. રાઈટ? તમે લોકો જે સિટીમાં રહેતા હોય જે સ્ટુડન્ટ્સ, એ આપણે એમ કે લોકલ છે, ને બાકી હોસ્ટેલાઇઝ છે. તો કારણ કે એ લોકો રૂટીનમાં એવરી ડે રોજ ઉઠીને રાજકોટની બહાર નથી જતા, એટલે તમે આપણે બધા લોકલ શું કામ કહેવાય? કારણ કે આપણે રાજકોટમાં જ રહીએ છીએ. રોજ ઉઠીને જાય ક્યારેક જવાનું થાય, પણ રોજ જાય છે, રોજ નથી જતા આપણે બહાર, એટલે વી આર લોકલ. ખ્યાલ આવ્યો? સેમ વે ધીસ વેરિયેબલ ઇઝ લોકલ. ક્લિયર? તો પછી હવે આજે હું નહીંતર મારે પ્રોગ્રામ કરાવો હતો કે 2 વેરિયેબલને વેલ્યુ આપો ને એને સમ કરીને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ. ઓકે, પણ એ હજી આપણે હજી કન્ટિન્યુ નથી કરતા, બરાબર? હજી પહેલાં જ લેક્ચરમાં થોડુંક ઓવર થઈ જાય, બરાબર? એટલે ખાલી વેરિયેબલ ડિફાઇન કરો અને પ્રિન્ટ કરો, બરાબર? આપણે એટલું જ કર્યું છે અને એટલું જ રાખીએ. એન્ડ આઈ ડોન્ટ થિંક કે વી નીડ ટુ સેવ ધીસ. આમાં કંઈ એવું બધું નથી કર્યું કે સેવ કરવાની જરૂર પડે, બરાબર? જ્યારે એવું લાગશે કે આખો એક પ્રોગ્રામ થઈ ગયો, તમારે જર્નલમાં લખવાનો છે, એ આપણે સેવ કરતા જશું વન બાય વન, અને તમે યુ કેન રાઇટ ઇન જર્નલ. ઓકે, અત્યારે આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધ વીબી, અને આપણે અત્યારનો લેક્ચર જે ભણવાનું રિલેટેડ છે બધું પૂરું કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.